सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Hi, our students, this is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about the financial statements. What is financial statement and how the financial statements are going to be prepared, on what basis they are going to be prepared, what is the objectives behind in preparations of the financial statements, like this aspect. Okay, in this video we are going to be discussing about the types of financial statements and what is the format in respect of preparation of the financial statements. Okay. In the types of financial statement, the first one financial statement is balance sheet. Okay. In the first year accountancy, you might know that how the balance sheet is going to be prepared, on what basis the balance sheet is going to be prepared. So that is, there is a one accounting equation, you might remember that one. What exactly the accounting equation? We are nothing but liabilities plus capital is equal to assets. Okay, this is the equation which is going to be followed while preparing the balance sheet. Okay, in that balance sheet you already know that the balance sheet is going to be recorded just like asset and liabilities, left hand side liabilities and right hand side asset, isn't it? That is going to be prepared on the basis of horizontal. But in this year and in this financial statements chapter, you are going to be prepare the financial statements on the basis of vertical. You are going to be prepare the financial statements on the basis of vertical. So that is why statements, the statements does not going to be considered the debit and credit aspect. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ is also going to be called as position statement. According to Companies Act 2013, Schedule 3. According to Companies Act of 2013, Schedule 3, every companies, those need to prepare the financial statements at the end of the accounting year by the accompanying notes. Accompanying notes ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸಿಗೂ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ,
ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ liabilities plus capital is equal to assets. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ liabilities ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. liabilities ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. On the basis of the liability, then after we are going to be record the assets. Okay. Particulars, note number, rupees. See, this is the format you have to write in respective of the balance sheet, that is particulars, note number and rupees. Okay. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋಣಂತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. Liabilities ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ liabilities ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ share capital. You all know that what exactly the shareholders fund. Shareholders fund, it is an amount which the company is going to be received from the shareholders through the forms of shares. Okay. That fund we are going to be called as shareholders fund. ಅಂದ್ರೆ shareholders ಇಂದ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಹಣನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Equity share capital, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ CF. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದು ನೀವು ಮುಖಾಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 5,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹10 each ಅಂತ ಬಂದಾಗ 5,000 into 10 ಎಷ್ಟು? 50,000. 50,000 ಅನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹100 each ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 lakh. 2,000 into 100 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakh. ಆ 2 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬದಲು ಆ ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ which is going to be created by the company on the basis of profit, which is going to be used for any particular activities of the company. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ capital reserves, debenture redemption reserve, reserve fund and general reserves. These reserves are going to be shown under the case of reserves and surplus. Reserves, it is a amount which is going to be created out of profit by the company every year in order to make utilization of those funds for the any specific activities which is going to be incurred by an organization. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಾದ್ರೂ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Provisions are going to be used for specific activity, but in the case of the reserves, which is going to be used for any activity. Okay, whatever the reserves is going to be comes under the case of the company is going to be shown under the case of reserves and surplus. And what are the profit which is going to be income earned by the company, that is going to be shown under the case of the surplus. Okay, if the company is going to be incur any loss, okay, then it is also going to be deducted in the reserves and surplus. Okay, and whatever the capital expenditure which is going to be incurred by an organization, say for example discount on issue of shares, discount on issue of debentures, that is discount, it is an expenses to the company. That discount is going to be write off by the company every year, and that discount is to be shown under the case of the reserves and surplus. Okay, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನೇ ಆಗಿರೋನು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, and third one is money received against share warrant. First you have to know what exactly the share warrant is. Share warrant, it is an instrument which is going to be issued by the company to the shareholders, where this shareholders of the warrant is going to be have the rights to acquire
the equities. ನೋಡಿ, the holder of the share warrant is going to have the rights to acquire what? Equities. The equities ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are the part of the management, they are the part of the company, so that is they are going to be treated as what? Owner. ಈ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಣನು ನಾವು ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ a equity shareholders or equity owner. ಓಕೆ, ಆ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ and that share warrant is going to be sold by the company at any time. Okay, and the money which is going to be received by the help of the share warrant is going to be shown under the case of money received against share warrant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಣನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಣನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಒಂದು ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ second is share application, money, pending on allotment. Share ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ABC 3. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಎವ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಏನ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, see, whatever the application money received by the company before collecting the allotment, that application money before collecting the allotment, then that is pending on allotment money, that money is going to be shown under the case of the heading share application money pending on allotment. Okay, and next third one is third one is non-current liability. Non-current liability, it is a liability which is going to be have by the company for
longer period, andre more than 1 year. If the company is going to have the liability for more than 1 year, then we are going to be treated as long term liability. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ liability ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Yes, deferred tax liability is nothing but deferred tax. It is a tax amount which is going to be payable by the business concern for a government. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ liabilities. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ನ ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ or long term liabilities. Okay, and the non current liabilities ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ current liabilities. Fourth one heading ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು current liabilities. non current liability ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು more than 1 year. Okay, current liability ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is an amount which is going to be borrowed by the company for less than 1 year. Okay, ಆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ it is an excess amount which is going to be withdrawn by the company from the current account for a short term money adjustments. Okay, 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಆ ಒಂದು ಮನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಾಲ, ಅದು ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಆ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಸೆಟ್, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಣನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ 4 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ in order to get the capital from the shareholders through the forms of warrants. Okay, this share warrant is also going to be considered as a capital. Okay, that share warrant holders is going to be have the rights to acquire the equities ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಇದ್ದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು 4 ಹೆಡಿಂಗ್ಸು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದು ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ನೀವು ಏನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಯಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3
ಆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಯಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, the next one is asset part. Okay, asset side ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಟಚ್ ಆರ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, patents, copyrights, software are going to be treated as what? Intangible assets. Tangible assets ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಅದು ಎರಡನೇ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿನ್ನೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂತದೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಏನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವೆರಲ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ತನಕನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತದೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್, ಅವಾಗ ಎ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪನಿ, ಬಿ ಕಂಪನಿ. ಎ ಕಂಪನಿಯವರು 1 ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಸೆಟ್. ಅದೇ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಿದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನೂ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಹೌದು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4th ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. So this is all the headings we are going to be seeing in the case of the non-current assets. Non-current assets ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು headings ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ, ಡಿ. ಇದು 4 ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಎ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್. Cash and cash equivalent. Okay. Cash in hand, cash at bank is going to be recorded under the case of cash and cash equivalent. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್. ಅದು ನೀವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ heading we are going to see in the case of the assets. Okay, so this is all the items we are going to be recorded in the case of the assets. Okay, so this is all about the balance sheet items. You have to follow this format and write the format neatly. Okay, in the order wise only. Order wise alle ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.